Hallelujah. Hallelujah. Nice to meet you. Let's pray for today's word. Let's pray. Father God, thank you for your grace and unfailing love. Thank you for declaring us righteous by believing in Jesus Christ. We know that God wants all men to be saved. We know that God wants us to come to a knowledge of the truth. And we know that salvation and hope come from you, our God. That is the reason why we all assemble before you with an honest heart. Please help us to know Jesus more accurately through the gospel. Please help us to know God's heart better through your word. Please help us to know God's will better through your word. Today we want to receive the full anointing of the Holy Spirit. At this time, anoint us fully with the Holy Spirit upon each of us. Father God, please help us to know ourselves better through your word. Please help us to know that we all are sinners before God. Please grant us your wisdom and discernment through your word. Help us to enjoy the joy of understanding your word in the Holy Spirit. Please help us to live more worthily according to your word. Please help us to glorify and enjoy you forever. We rely on the Holy Spirit wholeheartedly throughout our worship. We pray in the name of Jesus Christ who saved us. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. From now on, I'm going to preach the gospel for you. Today's main text is John Gospel chapter 3 verse 16 and Colossians chapter 1 verse 4 and 1 John chapter 4 verse 9 and 10. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற வேத பகுதியானது யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புத்தகத்திலே 3ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம் மற்றும் கலாத்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம் 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலிருந்து நம்ம பார்க்க போறோம். Let's read together John Gospel chapter 3 verse 16 and Colossians chapter 1 verse 4. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப் போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். 1 John chapter 4 verse 10. அவர் நம்மை இப்பொழுதிருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சத்தினின்று விடுவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நம்முடைய பாவங்களுக்காக தம்மை தாமே ஒப்புக் கொடுத்தார். Colossians chapter 1 verse 4. Okay. அவர் நம்மை இப்பொழுது இருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சத்தினின்று விடுவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நம்முடைய பாவங்களுக்காக தம்மை தாமே அவர் ஒப்புக் கொடுத்தார். All men are born as sinners and live as sinners who do not know God. எல்லாருமே தேவனுடைய பாவத்தில் பிறந்து தேவனை அறியாத மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். All sinners must pay the wages of sin, which is punishment. தேவனுடைய கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும் சொன்னா எல்லா பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களும் தேவனுக்கு அவர்கள் ஒரு தண்டனை இருக்கிறபடினாலே அதற்கு தன்னுடைய ஒரு பலி செலுத்த வேண்டியதா இருக்கிறது. Man cannot solve the problem of his sins by himself. மனிதன் தன்னுடைய பாவங்களை தானாகவே அவன் தீர்த்துக் கொள்ள முடியாது. Because man is a sinner, he cannot solve his sins through his own effort. மனிதன் தன்னுடைய பாவத்தில் இருந்து அவன் சொந்தமாகவே அவன் முயற்சி செய்து தன்னுடைய பாவங்களை அவன் ஒருபோதும் தீர்க்க முடியாது. God sent his one and only son into the world to pay for the wages of sinners. பாவிகளை ஆண்டவர் முற்றிலுமாக அதை தீர்க்கும்படியாக தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார். It is because God so loved all men, the sinners. ஆகையாலே தேவன் எல்லா மனிதனுடைய பாவங்களையும் அவர் நீக்கும்படி அவர் பாவிகளை நேசித்தார். The son whom God sent with the flesh in Jesus Christ. ஆகையால் தான் தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மாம்சத்திலே அவர் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார். The son whom God sent
in the flesh is Jesus Christ. ஆகையினாலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திற்கு அவர் மாம்சத்திலே அனுப்பப்பட்டவராய் இருக்கிறார். Jesus Christ died in our place to pay the wages of our sins. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக, அவர் மனுஷனுடைய பாவங்களுக்காக அவர் மரிக்கும்படியாக வந்தார். Therefore man can receive forgiveness of sins by believing in Jesus Christ, the Son of God. ஆகையினாலே தேவனாகிய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலமாக ஒரு மனிதனுடைய பாவத்திலிருந்து அவன் மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். This is God's love to forgive the sin of the sinners. இது தேவனுடைய அன்பாக இருக்கிறது மனிதனுடைய பாவத்தை மன்னிப்பதற்கு. Anyone cannot receive the forgiveness of sin through anything else. இந்த பாவத்தை வேறு எந்த வழிகளிலும் அதை மன்னிப்பை நாம் பெற முடியாது. Only by believing in Jesus Christ, the man can receive forgiveness of sins and be saved from the punishment of sin. அதாவது பாவத்தின் தண்டனையில இருந்து நம்ம விடுதலை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலமாக மாத்திரம் அவன் பாவத்தினுடைய தன்மையிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். Because Jesus Christ paid the wages for man's sin by dying on his own behalf. ஏனென்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் தனக்காகவே அவர் மரித்து மனிதனுடைய எல்லா பாவத்தையும் அவர் பலிகளையும் அவர் செலுத்தினார். Today I have prepared this sermon titled The Redeemer God, our Savior, Jesus Christ. இன்றைக்கு நான் பேசப்படக்கூடியதான தலைப்பானது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் மீட்பின் தேவனாய் இருக்கிறார். I hope that through today's message we can come to know better Jesus Christ who redeemed us. ஆகையாலே இன்றைக்கு இந்த செய்தியின் மூலமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஒரு மீட்பராய் இருக்கிறார் என்கிறதை நாம் நன்கு அறிந்து கொள்ள முடியும். Why all men do not seek God? ஏன் எல்லா மனிதர்களும் அவர்கள் தேவனை தேடுவதில்லை? It is that man does not seek God because he is a sinner. மனுஷன் ஒரு பாவியா இருப்பதனால் அவன் தேவனை தேடுவதில்லை. The sinner is separated from God because of sin. பாவத்தின் காரணமாக மனுஷன் தேவனிடத்திலிருந்து அவன் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறான். So man cannot seek God. ஆகையாலே மனிதர்கள் தேவனை தேட முடியாது என்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. Why did all men become sinners? ஏன் எல்லா மனுஷர்களும் பாவிகளாக்கப்பட்டார்கள்? In Genesis chapter 2 verse 17, God commanded Adam. அங்கே ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்திலே அங்கே நம்ம வாசிக்கும்போது, Please read Genesis chapter 2 verse 17. ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம், அதை நீ புசிக்கும் நாளிலே சாகுவே சாவாய் என்று கட்டளையிட்டார். But Adam ate from the tree of the knowledge of good and evil. அங்கே ஆதாம் அந்த வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது நன்மை தீமையை அறியத்தக்கதாக விருட்சத்தின் கனியை அவன் புசித்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். He committed a sin. ஆகினாலே அது பாவத்துக்கு உள்ளாக ஒரு நிலைமை வந்தது. He became a sinner. அவன் பாவியாக்கப்பட்டான். We call this only one sin, the original sin in the theological term. இந்த ஒரே பாவமானது தேவனுடைய இறையில் படி சொல்லப்படுகிற வேதத்தின்படியாக சொல்லப்படுகிற இது மூல பாவமாக காணப்படுகிறது என்று அழைக்கிறோம். Because of this only one sin, all the descendants became sinners. ஆகையாலே இந்த ஒரு பாவத்தின் நிமித்தமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சந்ததியினர்களும் பாவிகளாக்கப்பட்டார்கள். So all men became the enemies of God because of Adam's one sin. ஆதாம் மூலமாக வந்த இந்த பாவத்தின் நிமித்தமாக எல்லா மனிதர்களும் தேவனுக்கு முன்பாக அவர்கள் எதிரிகளாக காணப்படுகிறார்கள். Because of Adam's sin, everyone is born a sinner from the time of birth. ஆகையாலே ஆதாமுடைய காலத்தில் இருந்து பிறந்த எல்லா நேரங்களிலும் இருக்கிற அனைவரும் அவர்கள் பாவத்திலே பிறந்தவர்களாய் இருக்கிறார்கள். And the sinner lives in his sin, and at the last he will die in his sin. ஆகையாலே பிறக்கப்படுகிறவர்கள் எல்லாரும் பாவத்திலேயே அவர்கள் வாழ்ந்து பாவத்திலேயே அவர்கள் மரணம் அடைகிறார்கள். And he will receive eternal punishment at the last day by God. ஆனால் ஒரு நாளிலே அவர்களுக்கு நித்திய தண்டனை இருக்கிறது என்பது ஒரு நாள் கடைசி நாட்களிலே அதை அவர்கள் பெறுவார்கள். In Romans chapter 3 verse 10 to 12, God says to us, there is no one righteous, not even one. ரோமர் 3ஆம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம், அங்கே தேவனை தேடுகிற ஒருவனும் இல்லை, அங்கே நீதிமான் ஒருவனும் இல்லை என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும்.
And there is no one who understands, no one who seeks God, not even one. ஆகினாலே அங்கே நாம் வாசிக்கும் போது அங்கே தேவனை தெரிந்து கொள்வதும் தேவனை புரிந்து கொள்வதும் தேடுகிறவனும் ஒருவனும் இல்லை என்று அந்த வசனம் சொல்கிறது. The sinner does not know God by himself. அதாவது பாவம் செய்யப்படுகிற ஒருவன் அவன் தானாக அவன் என்ன செய்ய முடியாது, நன்மை செய்ய அவனால முடியாது. Furthermore, there is no one who does good, not even one. ஒருவன் கூட இல்லை, ஒருவனாகிலும் நீதிமான் இல்லை என்று சொல்லி நம்ம அங்க பார்க்கிறோம். All sinners cannot seek God by themselves. ஆகையால எல்லா பாவிகளும் அவர்கள் சொந்தமாக அவர்கள் தேவனை தேட முடியாது. They cannot understand and cannot do good by themselves. ஆகையால நன்மை தீமை செய்யக்கூடியதான அதை அவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள அவர்களால செய்யவும் முடியாது. All sinners cannot believe in God by themselves. எல்லா பாவிகளும் தேவனை தானாகவே அவர்களுக்கு நம்ப முடியாது. God says to us in Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. அங்கே ரோமர் 6 அதிகாரம் 23 வசனம், பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், மேலும் கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன். All sinners are surely judged and punished because of sin. இந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்கிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால், எல்லா பாவிகளும் நிச்சயமாகவே அவர்கள் ஒரு நாளிலே நியாய தீர்க்கப்பட்டு தண்டிக்கப்படுவார்கள். Therefore God sent his only begotten son to this world for forgiveness of sins. இப்படி இருக்கின்றதனாலே தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை அவர் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி நாம் பாவ மன்னிப்பு பெறுவதற்காக அவர் அனுப்பப்பட்டார். God wants to save all men from sin through his son Jesus Christ. தேவன் ஒரு குமாரனை அவர் அனுப்பி இந்த பூமியிலே அவர் எல்லா மனுஷருடைய பாவங்களில் இருந்து அவர்களை காப்பாற்ற தேவன் விரும்பினார். This is God's love for all mankind. இது மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிரதானமான ஒரு அன்பு. Then what kind of love is God's love? அப்படியானால் தேவனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டவை? God's love is the infinite and unfailing love. தேவனுடைய அன்பானது அது எல்லையற்றது, அது மாறாத அன்பு. God's love is the infinite love that God gave away his only begotten son for us. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்காக கொடுத்த அது எல்லையற்ற அன்பாக இருக்கிறது. Let's read John Gospel chapter 3 verse 16. யோவான் 3:14 சற்று முன்பு நாங்கள் வாசித்த அதே பகுதியிலே தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் அவன் நித்திய ஜீவனை அடையபடிக்கு தேவன் இவ்வளவாய் அவரை உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். God wants to save all sinners. ஆண்டவர் எல்லா பாவிகளையும் ரட்சிக்க தேவன் விரும்பினார். All sinners are enemies of God because of their sin. எல்லா பாவத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் தங்கள் பாவங்களுக்கு அவர்கள் எதிராக காணப்பட்டார்கள். So God sent his only begotten son as a ransom sacrifice for peace with God. ஆகையாலே தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த பூமிக்கு அவர் அனுப்பி அவரை மீட்கும்படியாகவும் ஒரு சமாதான பலியாக அவரை அனுப்பினார். By this, God clearly showed God's love for all people of the world. இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், தேவன் அவர்கள் மீது ஒரு தெளிவான ஒரு அன்பை நமக்கு அவர் காட்டுகிறதை பார்க்கிறோம். Therefore, this verse tells us that it is God's grace and God's love. இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம், அது தேவனுடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் அவருடைய அன்பும் அங்கே காட்டுகிறது. By God's love, we are forgiven of our sins. தேவனுடைய அன்பானது மனிதனுடைய பாவங்களிலிருந்து அது மன்னிக்கப்படுகிறது. And we are saved from our sins through Jesus Christ, the Son of God. ஆகையாலே நம் பாவத்தில் இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் பாவத்திலிருந்து நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம். The same word as John Gospel chapter 3 verse 16 is also written in 1 John chapter 4 verse 9 and 10. அங்க யோவான் 3 அதிகாரம் 16 வசனமும் மற்றும் அதே வார்த்தை 1 யோவான் 4 அதிகாரத்திலே 4 வசனத்திலேயும் நாம் அதே மாதிரி தான் வாசிக்கிறோம். Let's read 1 John chapter 4 verse 9 and 10. 1 யோவான் 4 அதிகாரம் வசனம் 9 10 வாசிக்கலாம். நம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாலே நாம் பிழைக்கும்படிக்கு தேவன் அவரை உலகத்திலே அனுப்பினதினால் தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது. நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல, அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து
செய்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார வழியாக தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது. ஆமென். We must remember that the Son of God came as an atoning sacrifice for us. நாம் நினைக்க வேண்டும், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் பலியாக வந்ததுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் நமக்கு ஒரு பிராயச்சித்தம் பலி செய்யும்படியாக அவர் வந்தார் என்று சொல்லி நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும். God loved us so much. ஆண்டவர் நம்மளை மிகவும் அதிகமாய் நேசிக்கிறார். So God sent His only begotten Son as an atoning sacrifice for our sins. நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்ம மேல் வைத்த அன்பை விளங்க பண்ணும்படி அவர் பாவ பலியாக இந்த பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டார். The reason why God gave His only begotten Son was that whoever believes in the Son of God shall not perish but have eternal life. அந்த வசனத்திலே நாம பார்க்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால், யாரெல்லாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் கெட்டு போகாமல் அவர்கள் நித்திய ஜீவனையும் அடைவார்கள் என்று அந்த வேதம் சொல்கிறது. Who is this only begotten Son? யார் இந்த ஒரே பேரான குமாரன்? John Gospel chapter 1 verse 14 and 15 explain that this only begotten Son is Jesus. அங்கே யோவான் முதலாம் அதிகாரம் 1ஆம் அதிகாரம் 14-15 வசனத்திலே அவரே குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று அங்கு விளக்குகிறது. In the past we had belonged to the world. கடந்த காலங்களிலே நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறோம். And we had betrayed God as sinners because of not knowing God. நாம் தேவனை அறியாதபடிக்கு நாம் பாவிகளாய் இருந்து தேவனை நாம் காட்டிக் கொடுக்கிறவர்களாக இருந்தோம். So we were God's enemies because of our sins. ஆகையால் நம் பாவத்தின் நிமித்தம் நாம் தேவனுக்கு முன்பதாக நாம் எதிராளிகளாக காணப்பட்டோம். Nevertheless, God had mercy on us who are the sinners. இருந்த போதும் நாம் பாவத்தில் இருந்தாலும் கூட தேவன் நம்ம மேல இரக்கம் வைத்து அவர் நமக்கு கிருபை காட்டினார். So God sent His only begotten Son to save us by His grace. அவருடைய கிருபையினாலே நாம மறுபடியுமாய் நாம் காப்பாற்றப்படுவதற்கு தேவன் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினார். Jesus' death on the cross is the climax of God's love. அவருடைய அன்பின் உச்சகட்டத்தை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் சிலுவையின் மரணத்தின் மூலம் நமக்கு அதை வெளிப்படுத்தினார். God's love was that He gave His only begotten Son to die on the cross for all sinners. தேவனுடைய அன்பானது எல்லா மனுஷருடைய பாவங்களை போக்குவதற்காக தேவன் தம்முடைய குமாரனை சிலுவைக்கு அனுப்பி அவர் மரிக்க ஒப்புக் கொடுத்தார். This is God's unfailing love toward us. இதுதான் தேவன் நம் மேல் வைத்ததான மாறாத அன்பாய் இருக்கிறது. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. Please read Romans chapter 5 verse 8. ரோமர் 5:8 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை அவர் விளங்க பண்ணினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. While we were still sinners, Christ died for us. ஏன் நாம இந்த பாவத்துக்குள்ளாக காணப்படுகிறோம்? This is God's unfailing love for us. இது தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிறதான ஒரு மாறாத அன்பு. Therefore, we must understand how much God loves us. ஆகையாலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் எவ்வளவாய் நம்மை நேசிக்கிறார் என்று சொல்லி. We must thank wholeheartedly to our Father God and our Lord Jesus by remembering God's grace. ஆகையாலே தேவனுடைய கிருபையை நாம் நினைவு கூர்ந்து நாம் பிதாவாகிய தேவனுக்கு நாம நன்றி சொல்கிறவர்களாக முழு மனதோடு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். Then what is the purpose of Jesus coming in the flesh? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்ததனுடைய அவர் மாம்சத்திலே வந்ததனுடைய நோக்கம் என்ன? Please read John Gospel chapter 3 verses 17 and 18. யோவான் 3:17-18 வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கும் போது, உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார். அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டார். விசுவாசியாதவனும் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனாய் இராதபடியினால் அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்குட்பட்டாயிற்று. God sent His Son in the flesh into the world. ஆண்டவர் நம்முடைய குமாரனை இந்த உலகத்திலே மாம்சத்திலே அவர் அனுப்பினார். It was not to condemn the world but to save the world through Him.
அவர் உலகத்தை ஆக்கினிக்குள்ளாக தீர்ப்பதற்கு அல்ல, அதன் மூலமாக அவர் காப்பாற்றும்படியாகவே. What is the mission of Jesus, the Son of God? இயேசு கிறிஸ்துவுடைய உண்மையான அவருடைய தூது ஊழியம் என்ன? There is making all men be saved from their sins and the judgment of God. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய உண்மையான பிரதான ஒரு நோக்கம் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பாவத்தில் இருக்கிற மனிதர்களை அவர்களை நியாய தீர்ப்பிலிருந்து காப்பாற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது. Please read 1 John chapter 2 verse 2 and chapter 4 verse 10. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் வசனம் 2 மற்றும் 1 யோவான் 4 வசனம் 10 அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே, நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரமல்ல சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிவர்த்தி செய்கிற பலியாக இருக்கின்றார். And 1 John chapter 4 verse 10. Okay? நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல, அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது. God loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. ஆண்டவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் கிருபாதார பலியாக தேவன் அந்த குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார். Jesus came into the world as a peace offering to redeem our sins. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு மனிதனுடைய பாவங்களை அவர் நீக்கி அவர்களை மீட்பதற்காக ஒரு சமாதான பலியாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தவராய் இருக்கிறார். He shed His blood and died as a peace offering for us. அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் சமாதானத்தை கொடுக்கும்படி அவர் பலியாக இந்த உலகத்திற்கு அவர்களை நம்மை ஒப்புக் கொடுத்தார். Jesus was born in the flesh for us. இயேசு கிறிஸ்து அவர் நமக்காக அவர் சரீரத்திலே அவர் பலியாகினார். Jesus died and on the cross and suffered. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே அவர் நமக்காக அவர் பாடுபட்டவராய் இருக்கிறார். And Jesus was raised on the third day since He was buried. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் 3ஆம் நாளிலே அவர் உயிர் தெழுந்தவராக இருக்கின்றார். Please read Romans chapter 5 verse 10. Romans chapter 5 verse 10. நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் இருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. ஆமென். We have been God's enemies because of our sin. நாம் தேவனுக்கு முன்பதாக நாம சத்துருக்களாக நாம காணப்பட்டிருக்கிறோம். We were reconciled to God through the death of His Son. தேவனுடைய அவருடைய கிருபை நிமித்தமாக நாம அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம காப்பாற்றப்படுகிறோம். We were saved from our sins through the death of God's Son. தேவனுடைய குமாரன் மூலமாக நீங்களும் நானும் நாம மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம். So whoever believes in Jesus shall not perish but have eternal life. நாம் அவரை விசுவாசிப்பதன் மூலமாக நாம நித்திய ஜீவனை அடைய முடிகிறது. What did Jesus do when He came in the flesh? இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த சரீரத்தில் வெளிப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்ன? God sent His only begotten Son as an atoning sacrifice for our sins. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நம்முடைய பாவத்திற்காக அவர் வந்து மரிக்கும்படியாக வந்தார். And God's Son Jesus died as a ransom for us. அவர் நமக்காக அவர் சிலுவையிலே மரித்ததை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம். Please read Colossians chapter 1 verse 4. Colossians chapter 1 verse 4. அவர் நம்மை இப்பொழுதிருக்கிற பொல்லாத பிறப்பதிலிருந்து விடுவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நம்முடைய பாவங்களுக்காக தம்மை தாமே ஒப்புக் கொடுத்தார். ஆமென். Jesus Christ gave Himself for our sins to rescue us. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவத்திற்காக அவர் நம்மை மீட்பதற்காக அவர் தம்மை ஒப்புக் கொடுத்தார். In Mark chapter 10 verse 45, Jesus said Himself the purpose of His coming. இங்கே மார்க் 10ஆம் அதிகாரம் 45வது வசனத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகையின் நோக்கத்தையும் அவர் சொல்கிறார். Please read Mark chapter 10 verse 45. அப்படியே மனுஷகுமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் என்றார். Why did Jesus come in the flesh into the world? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு அவர் ஏன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார்? Jesus came into the world to give His life as a ransom for many.
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்ததனுடைய நோக்கம் அநேகரை அவர் மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக வந்தார். Jesus, the Son of God, came in the flesh to be the ransom for us. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாம்சத்திலே வந்ததனுடைய நோக்கம் எல்லாரையும் மீட்கும் பொருளாக அவர் வந்தார். Jesus, the Son of God, came to die as an atoning sacrifice. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய எல்லாரையும் ரட்சிக்கும்படி அவர் பாவ நிவாரண பலியாக வந்து மரிக்க அவர் வந்தார். In fact, Jesus shed his blood and died on the cross for us. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உண்மையிலே அவர் நமக்காக ரத்தம் சிந்தி நமக்காக அவர் சிலுவையிலே மரித்தார். By his shedding blood and his death, Jesus fulfilled the purpose of coming in the flesh. அவருடைய ரத்தம் சிந்துதலின் மூலமாக சிலுவையில மரித்து அவர் மாம்சத்தில் வந்த நோக்கத்தை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நிறைவேற்றினார். When Jesus bled to death on the cross, he said that it is finished. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே அந்த ரத்தத்தை சிந்தின பொழுது அவர் எல்லாம் முடிந்தது என்று சொன்னார். It means that he died as an atoning sacrifice because he came to be an atoning sacrifice. அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பாவ நிவாரண பலியாக அவர் வந்து சிலுவையில மரித்ததனாலே நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நமக்கு அங்க நடந்தது. Jesus died as an atoning sacrifice for our sins. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவத்திற்காக அவர் பாவ நிவாரண பலியாக மரித்தார். Therefore, everyone cannot be saved apart from Jesus. ஆகையால இயேசு கிறிஸ்து இல்லாம இது மூலமாக வேற யாரும் ரட்சிக்கப்பட முடியாது. Everyone can be saved only by believing in Jesus Christ. இங்கே வசனத்தின் மூலமாக வாசிக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலமாக மட்டும்தான் நாம ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Please remember, only by believing in Jesus Christ. ஆகையாலே நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலமாகத்தான் நமக்கு ரட்சிப்பு. Please read Acts chapter 4 verse 12. அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கும் போது அவராலேயன்றி வேறொருவராயிலும் ரட்சிப்பு இல்லை. நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழேந்தோ மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை என்றார். Everyone must be saved by the name of Jesus. ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் எல்லாரும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால்தான் ரட்சிப்பு உண்டு. The purpose that Jesus came into the world is to save all men in this world. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்ததனுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். Dear brothers and sisters, now I am preaching the gospel. ஆகினாலே நான் இந்த சுவிசேஷத்தை தான் உங்கள் மத்தியில் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். Those who hear the gospel and believe in Jesus Christ are surely saved. யாரெல்லாம் இந்த சுவிசேஷத்தினுடைய வார்த்தையை அவர்கள் கேட்டு விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாகவே ரட்சிக்கப்படுவார்கள். But those who do not receive and not believe in Jesus Christ will be surely condemned and punished forever. இந்த சுவிசேஷத்தை கேட்காதவர்கள் விசுவாசிக்காதவர்கள் நிச்சயமாக அவர் ஒரு நாளிலே அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். Whoever believes in Jesus Christ enjoys the pleasure of salvation. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அந்த ரட்சிப்பை பெற்றவுடைய அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறான். And whoever believes in Jesus Christ enjoys the eternal life. அது மாத்திரமல்ல இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் நாம் நித்திய ஜீவனையும் பெற்றுக்கொள்கிறோம். We all believe in Jesus Christ. நாம் அனைவரும் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் விசுவாசிக்கிறோமா? Is that right? அது கரெக்டா? எல்லாரும் விசுவாசிக்கிறோமா? Then after death we will live with God forever in God's kingdom. அப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் விசுவாசிப்பதனாலே நம்முடைய மரணத்திற்கு பிற்பாடு நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே எப்பொழுதும் நாம் இருப்போம். But those who do not believe in Jesus Christ lose the opportunity of salvation because they rejected the opportunity of God's forgiveness. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காதவர்கள் அவருடைய இந்த ரட்சிப்பை இழந்து அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய மன்னிப்பையும் அவர் நிராகரிக்கிறார்கள். Therefore they are condemned in this world. அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் கடைசி நாளிலே அவர்கள் இப்படிப்பட்ட தண்டனைக்குள்ளாக ஆக்கப்படுவார்கள். And after death they will be punished forever in the end. அவர்கள் மரணத்திற்கு பிற்பாடு அவர்கள் கண்டிப்பாக அவர்கள் தண்டிக்கப்படுகிறவர்களாக இருப்பார்கள். After death there are two ways where we go.
மரணத்திற்கு பிறகு நாம பார்க்கிறோம் நமக்கு இரண்டு வழிகள் இருக்கின்றது. The one is the way of eternal life through Jesus' redemption. ஒன்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரட்சிப்பின் மூலமாக நாம் நித்திய ஜீவனுக்குள்ள செல்வது. And the other is the way of eternal punishment through God's judgment. மற்றொன்று நியாய தீர்ப்பின் மூலமாக நாம் நித்திய தண்டனைக்குள்ள போவது. These two ways will be decided according to believing in Jesus Christ. இந்த ரெண்டு வழிகளும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. If we believe in Jesus, we can go to the way of eternal life. நீங்களும் நானும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தால் நாம் நிச்சயமாக நித்திய ஜீவனுக்குள்ள செல்வதற்கு உண்டான வழி பிறக்கும். If we don't believe in Jesus, we will go to the way of eternal punishment. ஒருவேளை நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காவிட்டால் நிச்சயமாகவே நீங்க நித்திய ஆக்கினைக்குள்ளாக நீங்க தள்ளப்படுவீர்கள். Only through Jesus Christ we are not punished but have the eternal life. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மாத்திரம் தான் நமக்கு நித்திய ஜீவனை பெற முடியுமே தவிர அதை தவிர்த்து வேற வழி இல்ல. இல்லாவிட்டால் நாம் அதில் தண்டிக்கப்படுகிற கூடியவர்களாக இருப்போம். Please read John Gospel chapter 14 verse 6. John Gospel chapter 14 verse 6. யோவான் 14:6 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்திலே வரான். No one comes to the Father except through me. என்னாலே அன்றி ஒருவனும் பிதாவினிடத்திலே வரான். In the past time we all were sinners. கடந்த காலங்களிலே நாம் எல்லாரும் பாவிகளாக இருந்தோம். So we had to be punished. எனவே நாம் தண்டிக்கப்படக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். But we were forgiven by God through Jesus Christ. ஆனால் இன்று நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். So we are not condemned and be saved by believing in Jesus Christ. ஆகையாலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலமாக நாம அந்த தீர்ப்புக்குள்ளாக போகாதபடிக்கு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு இங்க வருகிறது. And our name is written in the book of life. நம்முடைய பெயரானது ஜீவ புஸ்தகத்திலே அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. We have the eternal life. நமக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. ஆமென். We will not be judged at the last day. நாம் கடைசி நாட்களிலே நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட மாட்டோம். This is God's grace and God's gift given freely to us. இது ஆண்டவர் நமக்கு இலவசமாய் கொடுத்த தேவனுடைய மகா பெரிய கிருபையாய் இருக்கிறது. It is written in the scripture by Paul in Ephesians chapter 2 verse 8. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே 8வது வசனத்திலே நம்ம இங்க Please read Ephesians chapter 2 verse 8. கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், இது உங்களால் உண்டானது அல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு. Faith and salvation come from Jesus, God's grace. விசுவாசமும் ரட்சிப்பும் தேவனுடைய கிருபையிலிருந்து வருகிறது. And we have been saved through our faith in Jesus Christ. நாம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மேல கொண்ட விசுவாசத்தின் மூலம் நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம். It is the gift of God by God's grace. அது தேவனுடைய கிருபையின் மூலமாய் நமக்கு கிடைத்த ஒரு பரிசு. This is God's unfailing love for us. இது தேவன் நம்மேல் வைத்த மாறாத ஒரு அன்பை காட்டுகிறது. Are you on the way of the eternal life? இன்றைக்கு நீங்க நித்திய ஜீவனுக்குரியதான பாதைகளிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? Are you on the way of the eternal punishment? அல்லது நித்திய தண்டனைக்கு போகக்கூடிய பாதையிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? This depends on our decision of faith in Jesus Christ. இந்த முடிவானது இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதற்கு மூலமாகத்தான் பொறுத்ததா இருக்கிறது. Now I am going to conclude today's word. நான் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை முடிக்கிறதுக்கு முன்பதாக, Are you believing in Jesus Christ? நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகிறவர்களா இருக்கீங்களா? If you don't believe until now, you must surely believe in Jesus Christ. ஒருவேளை இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்க விசுவாசிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நிச்சயமாய் நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். It is because Jesus is the Son of God and the Christ. ஏனென்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரனும் அவர் கிறிஸ்துவும் ஆக்கினார். Jesus gave his life as a ransom for us. இயேசு கிறிஸ்து நம்மை மீட்கும்படியான ஒரு பலியாக அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார். Jesus is the Redeemer God who died for us. இயேசு கிறிஸ்துவே நம்மை மீட்கும்படியாக அவர் மீட்பராக வந்தார். Jesus is our Lord and our King. நம்முடைய கர்த்தருமாக ராஜாவுமாய் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இயேசு அவர்தான்.
We have to confess this and believe in Jesus Christ. ஆகினாலே இதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம வாயினாலே அறிக்கையிட்டு அவரை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். All men are sinners, எல்லா மனிதர்களும் பாவிகள். and sinners must be punished because of their sins. பாவிகள் தங்களுடைய பாவங்களுக்காக அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. But Jesus loved us even to death. ஆனாலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரணம் வரைக்கும் அவர் நம்மை நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார். Jesus gave his life for us. ஆண்டவர் அவருடைய ஜீவனை நமக்காக அவர் கொடுத்தார். He died instead of us. நம்முடைய பாவங்களில் இருந்து நாம் காப்பாற்றப்படுவதற்காக. Therefore, we don't need to be punished for our sins. ஆகையாலே நம்முடைய பாவங்களுக்காக நாம தண்டிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. Jesus was resurrected from the dead. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்த தெய்வமாய் இருக்கிறார். Jesus is the King of all kings. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எல்லா ராஜாக்களுக்கும் அவர் ராஜாவாய் இருக்கிறார். Jesus is our King. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ராஜாவாக இருக்கிறார். Jesus is the Lord of all things. இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றிற்கும் அவரே கர்த்தராக இருக்கிறார். Jesus is our Lord. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய கர்த்தராக இருக்கிறார். Jesus is the Creator God who created all of us. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அனைத்தையும் படைத்த தேவனாய் இருக்கிறார். Jesus is the Redeemer God who died for our sins. இயேசு கிறிஸ்து மரித்து நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து மீட்கும்படியான வந்த ஒரு தேவன். I would like to invite you to our Lord Jesus. ஆகையாலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்துல உங்களை நான் அழைக்கிறேன். Among you, is there anyone who would like to entrust your life to Jesus? நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உங்க வாழ்க்கையை முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கிறதுக்கு யாராவது இங்க இருக்கிறீங்களா? Jesus alone can give you full peace and eternal life. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உள்ளத்துல வருவாரானால் அவர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு முழு அமைதியையும் நித்திய ஜீவனையும் அவரால் தர முடியும். Is there anyone who wants to believe in Jesus Christ? இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ப விரும்பும் யாராவது நீங்க இங்க இருந்தா, Who wants to entrust yourself to Jesus Christ? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்துல யார் நீங்க ஒப்பு கொடுக்க நீங்க விரும்புகிறீர்கள்? Among you who want to work with Jesus Christ, யாரு உங்களிடத்துல நான் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நடக்க நான் விரும்புகிறேன் என்று, then you must receive Jesus Christ in your heart. அப்படின்னா உங்களுடைய இருதயத்திலே நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். If you want to receive Jesus, please pray by following my prayer. ஒருவேளை இப்பொழுது நீங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விரும்பினால் நீங்கள் தயவு செய்து என்னுடைய ஜெபத்தின் படி நீங்க என்னை பின்பற்றுங்கள். Among you, those who have already believed in Jesus Christ do not need to pray to receive Jesus இந்த again. ஜெபத்தின் மூலம் ஒருவேளை நீங்க இயேசுவை நம்பி பின்பற்றுகளா இருந்தீங்கன்னா இந்த ஜெபத்தை நீங்க செய்ய தேவையில்லை. Because Jesus is in you who have been already saved. ஏனென்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே உங்க உள்ளத்திலே அவர் இருக்கின்றார். However, there are some persons who want to receive Jesus now. ஒருவேளை ஒரு சிலர் இந்த இடத்துல நீங்க இருக்க கூடும். So please pray together for them with your voice according to my prayer. ஆகையினாலே என்னுடைய ஜெபத்தின் மூலமாக தயவு செய்து உங்களுடைய குரலை நீங்கள் எழுப்பி ஜெபியுங்கள். Let's pray all together by following my prayer. என்னுடைய ஜெபத்தோடு சேர்ந்து நாம் அனைவரும் ஜெபிப்போம். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Jesus, இயேசுவே, forgive me. என்னை மன்னியுங்கள். Forgive my sins. என் பாவத்தை மன்னியுங்கள். Wash me with your precious blood. உம்முடைய விலைமதிக்க முடியாத இரத்தத்தினாலே என்னை கழுவுங்கள். Jesus, இயேசுவே, now I believe in you. நான் உம்மை நம்புகிறேன். Now I invite you into my heart. ஆண்டவரே, என்னுடைய இருதயத்திற்குள்ள நான் உன்னை அழைக்கிறேன். I entrust my whole life to you. என் வாழ்க்கை முழுவதையும் உன்னிடத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன். Jesus, இயேசுவே, you are my king. நீர் என்னுடைய ராஜா. You are my Lord. நீர் என்னுடைய தேவன். Jesus, now please come into me. இயேசுவே, இப்பொழுது தயவு செய்து எனக்குள்ளே வாருங்கள். Please be with me forever. என்றென்றைக்கும் என்னோடு கூட நீங்கள் இருங்கள். I pray in the name of Jesus Christ. நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே அப்படி ஜெபிக்கிறேன். Amen. ஆமென். Why don't you pray?
எல்லாரும் ப்ரே பண்ணீங்களா? Why don't you pray? All believer? Okay. Thank you. Now I will pray for your blessing. நான் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். Please read Mark chapter 16 verse 20. மார்க் புத்தகத்துல நம்ம வாசிப்போம் 16ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனம். Mark chapter 16 verse 20. மார்க் 16:20. அவர்கள் புறப்பட்டு போய் எங்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள். கர்த்தர் அவர்களுடனே கூட கிரியை நடப்பித்து அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களினாலே வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார். ஆமென். ஆமென். Mark chapter 16 verse 20 says that God is present whenever the gospel is preached. ஆண்டவருடைய வார்த்தையானது எங்கெல்லாம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் தேவனுடைய கிரியைகள் நடப்பிக்கப்பட்டது. God says that He confirmed the gospel by the signs that accompanied it. தேவனுடைய சுவிசேஷமானது பிரசங்கிக்கப்படுகிற எல்லா இடங்களிலும் அங்க அற்புதங்களும் அடையாளங்களையும் காட்டி ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்தினார். Dear brothers and sisters, I have been proclaiming the gospel for you until now. ஆகையால தேவனுடைய சகோதர சகோதரிகளை இப்பொழுது ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இந்த நேரத்திலே நாம் விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருப்போம். Therefore, God is here in our midst and in this place. ஆண்டவர் நம்முடைய மத்தியிலே இப்பொழுதும் கூட இருக்கின்றார். The Holy Spirit is moving here to touch you and heal you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை தொட்டு உங்களை சுகப்படுத்துவதற்கு அவர் இங்கே இருக்கிறார். May you be free from all troubles in the name of Jesus Christ. ஆகையினாலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாம் அனைத்து பிரச்சனைகளில் இருந்து நாம் விடுவிக்கப்படுவோம். May you be healed from all disease in the name of Jesus Christ. ஆகையாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் நோய்களில் இருந்தும் நாம் குணமடைகிறோம். May God bless in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பார்ப்பீர்களாக. May God bless in your health. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆரோக்கியத்திலே ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless in your finance. ஆண்டவர் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless in your family. ஆண்டவர் உங்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless in your children. ஆண்டவர் உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. In the mighty name of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து என்னும் வல்லமையுள்ள நாமத்திலே, In the mighty name of our Lord Jesus Christ. வல்லமையுள்ள நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே May God's blessing be in you. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்குள்ள இருக்கட்டும். May your soul be carrying along well. உங்களுடைய ஆத்துமாவானது அது சுகமாய் இருக்கட்டும். May you enjoy good health. நீங்க ஒரு நல்ல சுகமுள்ள ஒரு ஆரோக்கியமுள்ள வாழ்க்கையை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்களாக. May everything go well with you. உங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே நன்றாக நடக்கட்டும். Now you became the children of God by believing in Jesus Christ. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலமாக நீங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றப்படுகிறீர்கள். May you be blessed fully at any time, at any place, in the name of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நீங்கள் எந்த இடத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நீங்க முழுமையாகவே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். May God's grace and peace be in you. தேவனுடைய கிருபையும் அவருடைய சமாதானமும் எப்பொழுதும் உங்கள் இருதயங்களே இருக்கும். God bless you and your family. தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தினரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. 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 Hallelujah. Amen. கர்த்தர் நல்லவர். நல்ல ஒரு பெரிய கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம்.